హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సిరి పల్స్. ఒక హీరో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా శత్రువుల మధ్య పనిచేస్తూ వారి సమాచారాన్ని మనకు అందిస్తారు. ఇదంతా మనం సినిమాల్లోనే చూసాం, కానీ నిజ జీవితంలో కూడా ఉన్నారు. అలాంటి ఒక హీరో గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఆయనే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ గారు. Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. As a 7 spy. years. 7 years, wow. Yeah. I lived. Sir, best- any such incident of Dharma Sankat? Like you had to make some decision, either this or that. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कर्ण वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर, उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा था। चलिए, ఆయన్ని ఇండియన్ జేమ్స్ బాండ్ అని కూడా అంటారు. ఆయన తన కెరియర్ని ఐపీఎస్గా మొదలుపెట్టి నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్గా భారతదేశానికి ఎన్నో సేవలు అందించారు. ఎన్నో ఆపరేషన్స్ని నిర్వహించి విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. వారి తండ్రి గారి పేరు గుణానంద్ దోవల్ గారు. అజిత్ దోవల్ గారు 1945 జనవరి 20న ఉత్తరాఖండ్లోని పౌరీ రాల్వాల్లో జన్మించారు. ప్రస్తుతం ఆయన వయసు 80 సంవత్సరాలు. ఆయన కూడా ఆర్మీ మేజర్గా పనిచేశారు. ఆర్మీ మేజర్గా పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళు అజ్మేర్లో, అజిత్ దోవల్ గారి స్కూలింగ్ అంతా రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్లో మిలిటరీ స్కూల్లో జరిగింది. ఆ తరువాత 1967లో ఆగ్రా యూనివర్సిటీ నుంచి ఎకనామిక్స్ డిగ్రీ పుచ్చుకున్నారు. ఆ వెంటనే సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐపీఎస్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు.
ఆయన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా సెలెక్ట్ అయ్యే టైంకి ఆయనకి జస్ట్ 22 ఇయర్స్. ఇక 1968లో తన ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకొని కేరళలోని కొట్టాయం డిస్ట్రిక్ట్కి ఐపీఎస్గా వెళ్ళారు. పోస్టింగ్లో చేరిన కొద్ది రోజుల్లోనే అందరి దగ్గర మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. 1971 కేరళలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆయన కెరీర్ మొత్తాన్ని మలుపు తిప్పింది. అతను ఎస్పీగా ఉన్న టైంలో కేరళలోని తెలసరి అనే ఏరియాలో హిందూస్కి ముస్లిమ్స్కి మధ్యలో గొడవలు మొదలయ్యాయి. చిన్న స్థాయి గొడవలు కాస్త పెద్ద ఘర్షణలుగా మారాయి. మొత్తం ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి విధ్వంసం సృష్టించారు. ఈ గొడవల్లో హిందూస్ ముస్లిమ్స్ ఆస్తుల్ని, ముస్లిమ్స్ హిందూస్ ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేసుకున్నారు. ఈ గొడవల వల్ల చాలా ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరిగింది. దాన్ని ఎలాగైనా అదుపు చేయాలని అప్పటి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసింది. అప్పటి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్లో ఒక ఆఫీసర్ అజిత్ దోవల్ గారి పేరుని ప్రతిపాదించారు. అందరి ఏకాభిప్రాయంతో ఆ అల్లర్లని అదుపు చేసే బాధ్యత అజిత్ దోవల్ గారికి అప్పగించారు. ఆ సమయంలో అజిత్ దోవల్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పరిసరాలని గమనించారు. అసలు ఆ అల్లర్లకి ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు. పోలీస్ ఫోర్స్ ఉపయోగించుకోవడం కన్నా చర్చల ద్వారానే అవన్నీ అల్లర్లని అదుపు చేయొచ్చని అజిత్ దోవల్ గారు భావించారు. ఈ అల్లర్ల ద్వారా జరిగిన ఆస్తి నష్టాన్ని ఇప్పించేలా అందరినీ ఒప్పించారు. దాని ద్వారా ఆ అల్లర్లు ముగిశాయి. ఈ సంఘటన మొదటిసారిగా అజిత్ దోవల్ గారి గురించి దేశమంతా తెలిసింది. దీంతో ఆయన్ని అప్పటి గవర్నమెంట్ కేరళ నుంచి సెంట్రల్ సర్వీసెస్లోకి తీసుకున్నారు. ఆయన్ని ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఐబీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. తరువాత ఆయనకి 1972లో అరిణి ధోవల్ గారితో వివాహం జరిగింది. వారికి 2 పిల్లలు. అజిత్ దోవల్ గారు ఐబీలో ఉన్నప్పుడే మిజోరాం రిబెలేషన్ టైం మొదలైంది. అంటే మిజోరాంని సపరేట్ దేశంగా చేయాలన్న ఉద్యమం మొదలైంది. అప్పట్లో మిజోరాం అస్సాంలో ఒక ప్రాంతంగా ఉండేది. మిజోరాంలో కరువు వచ్చినప్పుడు అస్సాం వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు, వారికి సహాయం చేయలేదు. దానివల్ల మిజోరాం రిబెలేషన్ మొదలైంది. కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ ఉద్యమం పెరిగి హింసాత్మకంగా మారింది. అక్కడ లడెంగా అనే వ్యక్తి మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్, మిజోరాం ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేశారు. దాని ద్వారానే ఆ ఉద్యమాన్ని నడిపించారు. ఇండియన్ ఆర్మీ మీద దాడి చేశారు. సెపరేట్ ఫ్లాగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీంతో ఈ సమస్యకి ఎలాగైనా పరిష్కరించాలని అజిత్ దోవల్ గారిని అక్కడికి పంపించారు. అక్కడ కూడా ఆయన మిజోరాం వెళ్ళి గూఢచారిగా పనిచేశారు. అక్కడ వాళ్ళలో కలిసిపోయి వారికి ఏం కావాలో తెలుసుకున్నారు. అక్కడ పరిస్థితులన్నీ అంచనా వేశారు. అజిత్ దోవల్ గారు అస్సాం డిస్మిస్ చేసిన 7 కమాండోస్ ఈ ఉద్యమానికి ముఖ్యులని కనుగొన్నారు. 1972 నుంచి 74 వరకు వారి మధ్యలోనే ఉంటూ వారితో పరిచయాలు పెంచుకున్నారు. ఇండియాకి మద్దతు ఇచ్చేలా ఆ 7 కమాండోస్ని ఒప్పించారు. దీంతో మిజోరాం ఒక సెపరేట్ స్టేట్గా వచ్చింది. సిక్కిం రాష్ట్రం కూడా మన దేశంలో విలీనం అవ్వడానికి ఒక ముఖ్య కారణం అజిత్ దోవల్ గారే. సిక్కింలో కాశీ డోగ్రే అనే వ్యక్తిని ఎంకరేజ్ చేసి ఎలక్షన్స్ వచ్చేలా చేశారు. ఆ తర్వాత సిక్కింని మన దేశంలో విలీనం చేశారు. 1975 మే 16న సిక్కిం మన దేశంలో విలీనం జరిగింది. ఆ తర్వాత కాజీ డోగ్రీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. సిక్కిం, మిజోరాం విషయంలో అజిత్ దోవల్ గారు చేసిన సేవకి గుర్తింపుగా 1975లో ఆయనకి ప్రెసిడెంట్ పోలీస్ మెడల్ వచ్చింది. 1974 మేలో ఇండియా న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత పాకిస్తాన్ కూడా న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది. వాటి గురించి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి అజిత్ దోవల్ గారు పాకిస్తాన్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అక్కడ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసే ల్యాబ్ ముందు వివరాలు కనుక్కోవడానికి ఆయన ఒక బిచ్చగాడి వేషంలో ఉన్నారు. వివరాలన్నీ సేకరించి ఇండియాకి పంపేవారు. ఈ విషయం మీద ఆయన సుమారు 7 ఏళ్ల పాటు పాకిస్తాన్లోనే ఉన్నారు. మరొకసారి 1988 ఖలిస్తాన్ ఫోర్సెస్ మన గోల్డెన్ టెంపుల్ని ఆక్రమించారు. ఆ టెర్రరిస్టులను పట్టుకునే ఆపరేషన్కి ఆపరేషన్ బ్లాక్ థండర్ అనే పేరు పెట్టారు. దానికోసం అజిత్ దోవల్ గారు కీలకంగా పనిచేశారు. అజిత్ దోవల్ గారు స్వయంగా రిక్షావాలా లాగా మారి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు, వారి దగ్గర ఎన్ని ఆయుధాలు ఉన్నాయన్న విషయాలు సేకరించి బయట ఉన్న మన కమాండర్స్కి తెలియజేసేవారు. జాగీర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి దీనికి ప్రధాన కారణమని తెలుసుకున్నారు. ఆయన్ని ఎలాగైనా మట్టుపెట్టాలని పథకం రచించారు. ఆయన్ని బయటికి రప్పించడానికి గోల్డెన్ టెంపుల్కి
కరెంటు, నీరు సరఫరా పనిచేశారు. చేసేది లేక జాగీర్ సింగ్ బయటికి వస్తే ఆయన్ని రైఫిల్తో షూట్ చేశారు. దీంతో అజిత్ దోవల్ గారు మిగిలిన ఉగ్రవాదుల్ని ఎలాగైనా రొంగిపోయేలా ఒప్పించారు. దీంతో ఈ ఆపరేషన్ బ్లాక్ థండర్ సక్సెస్ఫుల్గా ముగించింది. దీనికి గుర్తుగా మన భారత ప్రభుత్వం కీర్తి చక్ర అనే అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించింది. కీర్తి చక్ర అందుకున్న ఏకైక పోలీస్ మన అజిత్ దోవల్ గారు. ఇక 1992లో నేపాల్ కాఠ్మండూ నుంచి ఢిల్లీ వస్తున్న ఫ్లైట్ని కొందరు టెర్రరిస్టులు హైజాక్ చేశారు. అందులో మొత్తం 170 మంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు. వారిని కాపాడడంలో అజిత్ దోవల్ గారు కీలకంగా పనిచేశారు. హైజాక్ చేసిన విమానాన్ని కాందహార్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ల్యాండ్ చేశారు. టెర్రరిస్టులతో నెగోషియేట్ చేయడానికి మనం 7 బృందాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పంపించారు. అందులో అజిత్ దోవల్ గారు ముఖ్యులు. ఈ నెగోసియేషన్లో 3 తీవ్రవాదుల్ని వదిలేయడానికి హైజాకర్స్ని ఒప్పించారు అజిత్ దోవల్ గారు. అనుకున్నట్టుగానే 3 విడుదల చేసి 170 మందిని కాపాడారు అజిత్ దోవల్ గారు. ఇలాంటి ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత 2005లో ఆయన రిటైర్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత వివేకానంద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్లో డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవ్వాలి. జూన్ 2014లో ఆయనని నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్గా నియమించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ఎన్నో విధాలుగా, ఎన్నో రకాలుగా మన దేశానికి సేవలు అందించారు. ఆయన ఎన్ఎస్ఏగా జాయిన్ అయిన కొత్తల్లోనే, అంటే మొదటి సంవత్సరంలోనే ఇరాక్లో కొంతమంది మన నర్సెస్ని కిడ్నాప్ చేసి ఉంచారు. వారిని విడిపించడానికి అజిత్ దోవల్ గారు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పటి నుంచి జరిగిన ప్రతి విషయంలో అజిత్ దోవల్ గారి పాత్ర ఉంది. అంటే బాలాకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్, ఉరీ సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాంటి వాటిలో ఆయన పాత్ర చాలా కీలకం. రీసెంట్గా ఆపరేషన్ సింధూర్ కూడా ఆయన ప్లానింగ్లోనే జరిగింది. ఒక దేశానికి సంబంధించిన గూఢచారిగా ఉండడం అంత ఈజీ కాదు. ఒకవేళ దొరికితే వారిని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు. కానీ అజిత్ దోవల్ దేశం మీద ప్రేమ కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు. తన లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏదో ఒక రిస్క్ తీసుకున్నారు. హీఈస్ ద రియల్ హీరో ఇన్ అవర్ ఇండియన్ హిస్టరీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సిరిపల్స్. బాయ్.